Okay. Okay, now let's see here. আমরা লাস্ট ক্লাসে তাহলে আমরা আসলে তাহলে আমাদের ক্লাস এই ক্লাসে খুব একটা পড়ানোই হয়নি। জাস্ট টু ট্রাই টু রিকল, আমরা বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর আমাদের লাগবে, এবং উই হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর ফর এ নর্মাল ফর এ সিম্পল সার্কিট। আমরা বলেছিলাম যে প্রবাবিলিটি অফ আউটপুট ইকুয়াল টু 0 ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ আউটপুট ইকুয়াল টু 1। তা সেই ফর্মুলা আমরা ইউজ করে আমরা এটা 2 ইনপুট অ্যান্ড গেট নিয়েছিলাম। ইন হিয়ার 2 ইনপুট অ্যান্ড গেটে আমরা একটা ট্রুথ টেবিল লিখেছি এখানে, এবং আমরা অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর বের করেছিলাম প্রবাবিলিটি অফ y 0 আর প্রবাবিলিটি অফ y ইকুয়াল টু 1। আমরা বের করেছিলাম যে y আউট অফ 4 আউটপুটসের ভিতরে 3 টাইমস 0 আসে, তাহলে 0-র প্রবাবিলিটি হলো 3/4, আর 1-এর প্রবাবিলিটি যেহেতু একবার আসে আউট অফ 4, তাহলে আমরা 1/4 হলো y ইজ ইকুয়াল টু 1 এর প্রবাবিলিটি, এবং সেখান থেকে আমরা 3/16 পেয়েছিলাম। সেম ওয়ে আমরা 2 ইনপুট অর গেটেও আমরা সেম পেয়েছিলাম, বাট এখানে আমরা প্রবাবিলিটিটা অপোজিট। প্রবাবিলিটি অফ 0 এর প্রবাবিলিটি হলো 1 আউট অফ 4, and that is 1/4, and probability of 1 এর probability হলো 3 out of 4, so that was this one, so 3/16। এটা আমরা দেখেছিলাম লাস্ট টাইম। আর একটু দেখেছিলাম একটু অ্যাডভান্স করে, যে আমরা যদি প্রবাবিলিটি অফ y ইকুয়াল টু 0 অথবা প্রবাবিলিটি অফ y ইকুয়াল টু 1, এই দুটার যে কোনো একটা প্রবাবিলিটি আমরা না জানি, বাট স্টিল উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর, and that was how is the technique। সেটা হলো আমরা জানি যে প্রবাবিলিটি অফ 0 প্লাস প্রবাবিলিটি অফ 1 ইজ ইকুয়াল টু 1। দুটো প্রবাবিলিটি অ্যাড করলে অলওয়েজ 1 হয়, তাহলে আমরা যদি একটা প্রবাবিলিটি জানি, তাহলে অ্যানাদার প্রবাবিলিটি উই ক্যান ক্যালকুলেট জাস্ট বাই ইউজিং 1 মাইনাস অফ দ্যাট প্রবাবিলিটি। তো দেখো আমরা সেই ফর্মুলা ইউজ করেছিলাম লাস্টে ইন হিয়ার, and the last example of page 1, আমরা এই same problem with a 2 input OR gate, আমরা same question আমরা different way তে বের করেছি, that is আমরা probability of y equal to 0 into 1 minus probability of y equal to 0 সেটা করেছিলাম আমরা। তাহলে y equal to 0 probability হলো 1/4 into probability 1 দিয়েছি 1 minus 1/4, এখান থেকে 3/4 হলো, তাহলে 3/16। so this is the technique, right? আমরা এটা অন্যভাবে করতে পারতাম, probability of y equal to 1 দিয়েও বের করতে পারতাম, এক্স্যাক্টলি সেম আসতো। এখানে আসতো 3/4, যদি আমরা y equal to 1 দিতাম তাহলে ফার্স্টে আসতো 3/4, আর পরে আসতো 1 minus 3/4, মানে এখানে আসতো 1/4। তাহলে ফার্স্ট টার্ম হতো 3/4 and সেকেন্ড টার্ম হতো 1/4, so the answer is actually remain same. So this is the technique we have learned so far, but there is a problem, right? Let's say the bigger circuit, let's say another circuit, আমি এখানে example circuit দিয়েছি, a little bit complicated, and in this case let's say if you want to calculate the probability of y equal to 0 and probability of y equal to 1, what do we need to do? We need to draw a truth table, and in here you see the 5 input truth table. If in case of 5 input truth table, your truth table input will be how much? 2 to the power 5 is 32, right? There will be 32 combination. So just like in here 2 input OR gate, there is only 4 combination, but in case of 5 input, so you will have a 5 input truth table, so it will be 32 combination, and after making those left side of the truth table, you have to right in the left side will be 32 combination, and the right side, how can we calculate the right side? Right side, every combination, for every combination you have to consider these circuits and calculate the output. Understand the problem? So every time for, let's say, A, B, C, D, E all 0, so if for in case of all 0, then you have to calculate A, B both 0 is equal to the output 2 input AND gate output will be 0, and CD 0, so output will be 0, and because the output will be 0 and the E output is 0, so 0 and 0 will be 0, and here the top
AB 0, so the output will be 0, and then inverted, the output will be 1, and in here the output will be this is a NOR gate, so output will be 0 then, right? So in case of 32 combination, so you have to find 32 outputs by considering these circuits. So it will take a lot of time to complete this truth table, right? In order to complete this truth table, you will have to spend a lot of time, and maybe you will need half an hour just to make the truth table, right? So it is impossible, because your whole question is you have to answer within 15 minutes. But if you just take half an hour to make the truth table, so how can you answer the other questions, right? So this is not a good idea to make a truth table for the bigger circuits. So understand the problem? Yes, sir. So for bigger circuit, we cannot draw the truth table, right? It's very, very complicated. So we have to find other techniques to calculate the probability, and from that probability, we can calculate the activity factor. So for example, in these circuits, we can make it a little bit bigger. So let's say these circuits, first one is very easy. You see this for A and B, two inputs, and because of the two input, and this is an AND gate, so we know very easily we can calculate the probability at this point. So in here is you see probability of 0 will be 3 by 4, and probability of 1 will be 1 over 4. Right? This is it's not so clear. আমি আর বড় করে দেখাই। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, তুমি কি বড় দেখতে পাচ্ছ এখন ক্লিয়ার? এটা বড় করেছি, আমি জুম করলাম। হ্যাঁ দেখো এ আর বি, আমরা এইটুকু তো জানি, এ আর দুটো এন্ড গেট না, টু ইনপুটে উই অলরেডি নো, বিকজ টু ইনপুট এখানে আমরা অলরেডি করেছি, তাই না? টু ইনপুটে there will be 4 combination, and in case of two input, দেখো প্রথমটা এ বি ইনপুট 0 যদি হয়, এ বি দুটো ইনপুট, আর এটা একটা এন্ড গেটের আউটপুটটা আমরা নাম দিয়েছি টি পয়েন্ট, পয়েন্টের নাম হলো টি। তাহলে এই পয়েন্টে আমরা আগে প্রবাবিলিটি বের করব। এখানে প্রবাবিলিটি কত হবে? তুমি যদি টু ইনপুট এন্ড গেট হয়, তাহলে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ 0 কত হবে? ফার্স্টেরটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি, তাই না? ফার্স্ট কত হবে? 0 প্রবাবিলিটি হবে 3 বার আসবে না, যেহেতু ইনপুটটা এন্ড গেট, যেহেতু তাহলে 0 থাকলেই আউটপুট আসবে 0, so will be 3 over 4, মানে 3 বার 4 বার আসবে তো আউটপুট, 4 বারের ভিতরে 3 বারই 0 আসবে, তাহলে 3 by 4, আর 1 আসবে একবার, তাহলে 1 by 4। আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা প্রথমটা এন্ড গেটেরটা এট পয়েন্ট টি, তাহলে টি পয়েন্টে 0 প্রবাবিলিটি হলো 3 by 4, আর 1 এর প্রবাবিলিটি হলো 1 by 4। তাহলে এই পয়েন্টে যদি আমরা অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর বের করতে চাই এট পয়েন্ট টি, আমরা এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাবে। This is very simple, as we have done before the other example, previous example, right? এখন মনে করো তুমি যদি এটা নেক্সট পয়েন্ট, দেখো টির পর থেকে টিতে টির যে এ বি দুটো ইনপুট, তার আউটপুট এট পয়েন্ট টি, এই টি থেকে টির মাথায় একটা ইনভার্টার লাগানো আছে। ইনভার্টার যদি লাগানো থাকে, তাহলে দেখো তো সেখানে প্রবাবিলিটি কত হবে? এট পয়েন্ট টিতে 0 প্রবাবিলিটি হলো 3 by 4, তাহলে এই ইনভার্টারের মাথায় 0 প্রবাবিলিটি কত হবে? দেখো এই ইনভার্টারের আগে যেটা 0 ছিল, ইনভার্টারের পরে ওটা 1 হয়ে যাবে না? ইনভার্টারের আগে 0টা, পরে হয়ে যাবে 1, আর ইনভার্টারের আগে যদি 1 থাকে, সেটা পরে হয়ে যাবে 0, তাহলে জাস্ট অপোজিট হবে। এনি কোশ্চেন? বলো স্যার। একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি যেরকম বললেন স্যার, টি পয়েন্টের অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর 3/16, তাহলে এটা যদি একটা ইনভার্টার দিয়ে পাস করি, আর যদি ইন্ডিভিজুয়ালি T1 এর প্রবাবিলিটি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করলে ওই পাশেও 3/16 হয়, এই পাশেও 3/16 হয়, তাহলে তো স্যার তাই, তাহলে কোনো ডিফারেন্স থাকলো না স্যার? না ডিফারেন্স যদি বলছিলাম, ইনভার্টারের অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর হলো 1,
এই জন্য 1 দিয়ে গুণ করলে তো 1 সেম থাকে না। ও আচ্ছা স্যার, ইনভার্টারটা একটা এক্সেপশনাল জিনিস, যেটা ওইটার অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর হলো 1, এই জন্য কোনো চেঞ্জ হয় না, আগে যা পরে সেম থাকে, শুধু 0টা 1 আর 1টা 0 হয়ে যায়। এনি আদার কোশ্চেন? কথা বলছেন কেউ? এনি আদার কোশ্চেন? স্যার আগে একটু বলবেন ওই পার্টে, মানে ইনভার্টারের ওই পার্টে একটু। না, কি জানি কোশ্চেন করছে, লিখে দিচ্ছিল, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি না তো, লেখা উঠছিল আবার চলে গেল তো। আচ্ছা রাবি কি বলছে জানি, আচ্ছা এনিওয়ে, আর কোনো কোশ্চেন আছে কারণ এটুকু? দেখো আমরা তাহলে টি থেকে আমরা যে প্রবাবিলিটি পেলাম, দেখো আর পয়েন্টে টি এর পর ইনভার্টারের সামনের দিকে যে আর পয়েন্টে প্রবাবিলিটিটা উল্টে গেছে, জিরোর প্রবাবিলিটিটা 1 আর 1 এর প্রবাবিলিটিটা 0 তে চলে গেছে। হ্যাঁ, কথা বলছো নাকি কেউ? যদি কথা যদি প্রশ্ন থাকে বলো, আর না হলে অফ করে রাখো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা এখানে হচ্ছে মাইক্রোফোনটা। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, বলো। ইনভার্টারের ইনপুট হিসেবে আমরা যদি চিন্তা করি, তো এখানে অবভিয়াসলি 0 আর 1 আসতেছে, তো আউটপুটে হচ্ছে আমার 0 থাকলে 1 পাবো, 1 থাকলে 0 পাবো, তো সেই ক্ষেত্রে 0-র প্রবাবিলিটিও হাফ আর 1-এর প্রবাবিলিটিও হাফ হওয়ার কথা না স্যার? না, কিন্তু তার সামনে তো তোমার দেখো এই টি পয়েন্টে 0 কয়বার আসে? 3বার আসবে না? ও আচ্ছা, জি স্যার, হ্যাঁ। 0 যদি 3বার আসে টি পয়েন্টে, তাহলে ওই ও পাশে ইনভার্টারের মাথায় কয়বার 1 আসবে? 3বার আসবে। জি স্যার, জি স্যার, সেইভাবে আসছে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, যদি ইনভার্টারটা এই একেবারে এর কাছে থাকতো, মনে করো এর পরপরই থাকতো, ইনপুটের প্রাইমারি ইনপুটের পরপরই থাকতো, তখন হাফ আসতো। জি স্যার। হ্যাঁ, ওকে। এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, নাই। তাহলে আমরা দেখো, তাহলে আমরা আর পর্যন্ত প্রবাবিলিটি বের করে ফেলেছি, দেখেছো? আর পর্যন্ত যদি প্রবাবিলিটি, এখন আমরা সি আর ডি তে যাই। সি দেখো, সি আর ডি, এখান থেকে আমরা, এটা অর গেট, অর গেটের পরে আছে আউটপুট হলো কিউ পয়েন্ট। কিউ পয়েন্টে আমরা যদি কিউ পয়েন্টে আবার আমরা প্রবাবিলিটি বের করবো ঠিক একইভাবে। যেহেতু এটা অর গেট, অর গেটের ক্ষেত্রে আমরা কিউ পয়েন্টে তাহলে 0-র প্রবাবিলিটি হবে 1/4, আর 1-এর প্রবাবিলিটি হবে 3/4, বিকজ এটা অর গেটে 3বার 1 আসবে আর 0 আসবে একবার, রাইট? এটা অর গেটের জন্য আমরা এর আগেই এক্সাম্পলে বলেছি। এখন দেখো ই পয়েন্টের কথা চিন্তা করো। ই পয়েন্টে দেখো, ই পয়েন্টে আমাদের ই পয়েন্ট তো প্রাইমারি, রাইট? প্রাইমারি ইনপুট, এখানে 0 আর 1 আসার প্রবাবিলিটি কত? 0 আর 1 আসার প্রবাবিলিটি হাফ হাফ, রাইট? 50-50। যেহেতু দুটো ইনপুট, আমরা জানি না ইনপুটে কি আসবে, 0 আসতে পারে, 1 আসতে পারে, রাইট? এটা প্রাইমারি ইনপুট, তো তাহলে 0 আর 1 এর যে কোনোটা আসতে পারে। আমরা এই জন্য লিখেছি দেখো, 0-র প্রবাবিলিটি 1/2, 1-এর প্রবাবিলিটি 1/2। এখন দেখো এই যে কিউ পয়েন্ট আর ই, কিউ আর ই, এই দুটা ইনপুট একটা ন্যান্ড গেটের ইনপুটে কানেকশন হয়েছে, এবং তার আউটপুট হলো এস পয়েন্ট, রাইট? পয়েন্ট এস। এখন আমরা এস পয়েন্টে আমরা প্রবাবিলিটি কি করে বের করব? এখানে দেখো দুইটা ইনপুট, উপরে আমরা একটু আগে দেখলাম ইনভার্টার ছিল, শুধু ইনভার্টারে আমরা সামনে এবং পিছনে শুধু 0টা 1 আর 1টা 0 হলে আমাদের কমপ্লিট। বাট ইন দিস কেস ইজ ডিফারেন্ট। এই কেসে আমাদের দুইটা ইনপুট আসছে, একটা হলো কিউ থেকে এসছে আর একটা হলো ই থেকে এসছে। তা ই লাইন, যেটা ই লাইনের ই ইনপুটের প্রবাবিলিটি হলো 0-র প্রবাবিলিটি 1/2 আর 1-এর প্রবাবিলিটি 1/2। বাট কিউ পয়েন্টে দেখো 0-র প্রবাবিলিটি হলো 1/4 আর 1-এর প্রবাবিলিটি হলো 3/4। এবং এটা যদি হয়, দেখতে পাচ্ছ না বোধ হয়, আর একটু বড় করলাম দেখানোর জন্য। তাহলে এইটা যদি 1/4 আর 3/4 হয়, এখন এই দুটাকে দেখো, এই দুটা কিউ পয়েন্ট আর ই পয়েন্ট, এই দুইটা প্রবাবিলিটি থেকে আমাদের
এর আউটপুট পয়েন্টের প্রবাবিলিটি বের করতে হবে। We have to calculate the probability at point S by using the probability at point Q and probability at point E. এই দুটা লাইনের দুটা ইনপুটের প্রবাবিলিটি থেকে আমাদের আউটপুটের প্রবাবিলিটি বের করতে হবে। সেটা কি করে করব আমরা? উইল মাল্টিপ্লাই দ্য প্রবাবিলিটি অফ 0 এন্ড প্রবাবিলিটি অফ 0 দেখো এখানে কিউ পয়েন্টের প্রবাবিলিটি অফ 0 হলো 1/4 আর ই পয়েন্টের প্রবাবিলিটি অফ 0 হলো 1/2। ওই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। তাহলে 1/4 আর 1/2 মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? আচ্ছা আমি বোধহয় এখানে দেখিয়েছি কোথাও, জানি না। 3/8 আমি এখানে দেখেছি, ফিগারের নিচে লিখছে স্যার। কিউ পয়েন্টে না, কত কোন পয়েন্ট এটা? এস পয়েন্টে স্যার, হ্যাঁ। এস পয়েন্টে দেখো পয়েন্ট দেখো। স্যার কার্জন গান স্যার। বাজতেছে, একটু বন্ধ করো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, একজন বলো। স্যার ইরহাম নামের স্যার ডিস্টার্ব করতেছে ও স্যার। ও তা ও ই করুক, ও টপ করুক, অফ করে রাখে নাই, কি নাম? স্যার এখন অফ করে দিয়েছে। হ্যাঁ অফ করে রাখো। ডিস্টার্ব তো কোনো আমার মাইক্রোফোনের কোনো প্রবলেম হয়েছে, ইচ্ছা করে তো ডিস্টার্ব করার কথা না। ওকে দেখো আমি এখানে লিখেছি যদিও, তারপরে আবার দেখো আর একটু প্রবাবিলিটি অফ 0 আমরা কিভাবে বের করেছি দেখো। প্রবাবিলিটি অফ 0 তে আমরা বের করেছি প্রবাবিলিটি অফ 0 at point Q ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ 0 at point E। এই ক্রস সাইন এখনই কনসিডার করার দরকার নাই। 1.4 আর 1/4 আর 1/2 ক্যালকুলেট করে আমরা 1/8 পেয়েছি। আবার 1 এর প্রবাবিলিটি আমরা বের করবো কি করে? ওই দুটা লাইনের প্রবাবিলিটি অফ 1 যেটা ছিল ওই দুটা বের করেছি। তাহলে প্রবাবিলিটি অফ ভুল হয়েছে আমার এখানে, রাইট? দেখো আমার এখানে লেখাটা ভুল হয়েছে, প্রবাবিলিটি অফ 0 হবে না, প্রবাবিলিটি অফ 1 at Q ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ 1 at E, রাইট? এখানে ভুল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কারসার? জি স্যার। হ্যাঁ এখানে 0 হবে না, এটা 1 হবে, আমি ভুল করেছি। হ্যাঁ এটা 1 এর প্রবাবিলিটি হবে কিউ পয়েন্টে আর 1 এর প্রবাবিলিটি ই পয়েন্টে, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এটা 3/4 হবে, এটা 1 এর প্রবাবিলিটি at point Q তে, আর ই পয়েন্টে প্রবাবিলিটি অফ 1 হবে 1/2, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এখানে হলো 3/8। তাহলে আমরা দুটো প্রবাবিলিটি পেয়ে গেলাম, দেখো 0 আর 1 এর প্রবাবিলিটি দুটো পেয়ে গেছি। এটা হলো 1/8 আর এটা হলো 3/8। নাও উই হ্যাভ এ প্রবলেম। দেখো আমরা তো এতক্ষণ জানি যে দুইটা প্রবাবিলিটি যোগ করলে 1 হয়, কিন্তু দেখো এখানে দুইটা প্রবাবিলিটি যোগ করলে 1 হয় না। 1/8 plus 3/8, if we add it, it becomes half. It is not 1. আচ্ছা আমি ধরবই, এম যখন করেছি বিয়ে আমি করব। কি বলো বন্ধুরা তোমরা সবাই? হ্যাঁ, what are you doing? কে বলছে কথা? হ্যালো স্যার ইরহাম হোসেন নামের অ্যাকাউন্ট, স্যার ইরহাম নামের একটা ছেলে স্যার এখানে ভিতরে ঢুকছে, নাকি চিনি না স্যার। এই স্যার আরেকজন হচ্ছে স্যার রিপন খান নামে একজন আছে। স্যার আমাদের ব্যাচের কিনা সম্ভব স্যার, মানে ঢুকে যে ডিস্টার্ব করতেছে। স্যার 3 জন আছে স্যার, 3 জন টোটাল। কি নাম বলো তো একটু? স্যার ইরহাম হোসেন। এস স্যার কে বের করুন। ইরহাম হোসেন স্যার, ওকে স্যার বের করে দেন। জি স্যার। আচ্ছা এটা কি অ্যালফাবেটিক্যালি না নাকি? আমার নামগুলো কিভাবে আসছে? ও স্যার ইরফান দেখতে পাচ্ছি। ও ইরহাম। না স্যার ইরহাম, ইরহাম। স্যার ওকে স্যার। স্যার মাইনাস যে লাস্ট ট্রান্সলেট। এ কোথা থেকে আসছে তাহলে? আচ্ছা রিপন খান। একটা কি? রিপন খান। রিপম। রিপন খান। রিপোর্ট। আরে বোকা নাকি, আমি কি তোমাদের ডিস্টার্ব করতেছি নাকি? ওরা বুঝতেছি। হ্যাঁ রিপন কি? তুমি হ্যাঁ রিপন বলো, তুমি কি আমার এই ক্লাসের? না স্যার বের না করুন। স্যার আমরা চিনি না স্যার। না স্যার। না ও চলে গেছে মনে হচ্ছে।
তো এদের কাজ নেই ক্লাসের ভিতরে ডিস্টার্ব। স্যার আপনি স্যার ওই যে স্যার একসেপ্ট করার সময় স্যার জিজ্ঞাসা করেন স্যার, তাহলেই হয় স্যার। না সময় লাগে তো এই জন্য অত আবার জিজ্ঞাসা করবো। আর তাছাড়া এখানে আমাদের তো আসলে এই জন্য বলছিলাম ইউনিভার্সিটি ইমেল দিতে সবাইকে, তোমাদের সবাইকে যদি ইমেল অ্যাসাইন করতো তাহলে আমরা আইডি দেখে দেখে বুঝতাম। আচ্ছা এনিওয়ে ওরা চলে গেছে। ওকে, তো দেখো এখন এই যে আমরা যে দুইটা প্রবাবিলিটি পেলাম, এই দুটো অ্যাড করলে কিন্তু 1 হয় না। এন্ড 1 না হওয়ার কারণে তার মানে কি দুটার ভিতরে আসলে একটা প্রবলেম আছে, দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা রং, যে কোনো একটা রং মানে হুইচ ওয়ান ইজ রং, সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এইটা আমাদের কি গেট ছিল। দেখো 3/, একটা হলো 1/8, একটা 3/8, এই দুটোর একটা রং আর একটা রাইট। তা আমাদেরকে রাইটটা নিতে হবে, রাইটটা নিয়ে ওই রংটা বাদ দিতে হবে। বাদ দিলে আমরা ওই রংটা আমরা বের করবো 1 মাইনাস রাইট যেটা থাকবে সেটার থেকে। তো এখানে দেখো এখানে আমাদের কি গেট ছিল, এটা অ্যান্ড গেট না, মানে এটা আমরা যে বের করলাম এটা বের করছি যে আউটপুটটা কিসের আউটপুট, অ্যান্ড গেটের আউটপুট, তাই না? অ্যান্ড গেটের আউটপুট যদি হয় তাহলে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ডমিনেন্ট সিগন্যাল কোনটা। ডমিনেন্ট সিগন্যালটা আসলে রং। অ্যান্ড গেটে আমরা ডমিনেন্ট সিগন্যালটা জিনিস কি, ডমিনেন্ট মানে তোমরা যদি অ্যান্ড গেটের কথা চিন্তা করো, ইফ উই হ্যাভ অ্যান অ্যান্ড গেটে তুমি ট্রুথ টেবিলের কথা চিন্তা করো, 2 ইনপুট ট্রুথ টেবিল, 2 ইনপুট ট্রুথ টেবিলে যখনই তুমি 0 দেবে, না 2 ইনপুট অ্যান্ড গেটে যখনই তুমি 0 দেবে তখনই সাথে সাথে কিন্তু আউটপুট 0 হয়ে যায়। অ্যান্ড গেটে 0 দিলেই আউটপুট 0 হয়ে যায়, নো ম্যাটার আদার ইনপুটটা কি। একটা ইনপুট 0 দিলেই আউটপুট 0 হয়ে যায়, অন্য ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে না। যার ফলে এটাকে অ্যান্ড গেটকে আমরা বলি হলো জিরো ডোমিনেন্ট সার্কিট, রাইট? আর ডোমিনেন্ট সিগন্যাল হলো 0। আর OR গেটে কি হয়, OR গেটে যদি আমরা একটা সিগন্যাল 1 দেই তাহলে অটোমেটিক্যালি আউটপুট 1 হয়ে যায়, তুমি আরেকটা ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে না। তাহলে OR গেটের ডোমিনেন্ট সিগন্যাল হলো 1, ডোমিনেট মানে যে ডোমিনেট করে, তাই না? সেটাকে আমরা বলি ডোমিনেন্ট সিগন্যাল। তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যে আমরা এখন যেটা ক্যালকুলেট করছি এটা আমরা কোন পয়েন্টে, এস পয়েন্টটা আসলে আউটপুট হলো একটা অ্যান্ড গেটের আউটপুট। তাহলে অ্যান্ড গেটের ডোমিনেন্ট সিগন্যাল হলো আসলে 0, রাইট? P0 যে প্রবাবিলিটি, তাহলে P0টা আসলে রং, ডোমিনেন্ট সিগন্যালটা রং। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদেরকে নন ডোমিনেন্ট সিগন্যাল 1 যেটা, এইটাকে আমরা ধরবো রাইট। তাহলে দেখো আমি এখানে রাইটে যে টিক চিহ্ন দিয়েছি, আর 0-0 প্রবাবিলিটি। বলো স্যার ডোমিনেন্ট সিগন্যালকে কেন স্যার হচ্ছে মানে ইয়া ধরা হচ্ছে, এই মানে রং ধরতেছি স্যার, এটা স্যার বুঝলাম না। না প্রথমে আমরা এইটা তো বুঝছি যে আমাদের এই দুটার ভিতরে এই প্রবাবিলিটি যে দুটো বের করেছি এর ভিতরে দুটার ভিতরে কোনো একটা ভুল আছে, এটা তো বুঝছো? জি স্যার। কারণ দুটার যোগ করলে তো 1 হয় না, তার মানে দুটার ভিতরে কোনো একটা ভুল আর একটা রাইট। তাহলে সেই ভুলটা কোনটা, সেই ভুলটা হবে যে ডোমিনেন্ট সিগন্যালেরটা সব ভুল হয়, মানে এটা হলো রুল আর কি, আমাদের এটা একটু মনে রাখতে হবে, মানে এটা হলো ফর্মুলা, বুঝছো? এটা ডোমিনেন্ট সিগন্যালের যে প্রবাবিলিটি আসবে ওইটা আসলে ভুল হয়ে আসে, নন ডোমিনেন্টটা রাইট হয়, মানে এটা হলো এই অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর বা এই প্রবাবিলিটি বের করার একটা রুল। তো আর কেউ আছে, কেউ প্রশ্ন করছিল আরো বোধহয়? স্যার কেন আমরা ভুলভাবে ধরে নিব এটাকে, মানে এটা স্পেসিফিক কারণটা কি? স্পেসিফিক কারণ হলো যে দেখো মানে এটা হলো স্পেসিফিক এমনি কোনো কারণ এরকম নাই, এটা ফর্মুলাটাই এরকম। তবে আমরা এরকম মানে মনে করতে পারি বোঝার সুবিধার জন্য যে যেমন ডোমিনেন্ট সিগন্যালটা কি করে, সে সবসময় ডোমিনেট করতে চায় না, তার সে সবসময় মানে সে ট্রাই করে মানে বেশি শেয়ার নিয়ে নিতে, তাই না? বেশি শেয়ার নিতে চায় না ডোমিনেন্ট সিগন্যালটা, তাই না? তুমি মনে করো যে তোমার ভিতরে যে স্ট্রং সে তো সবসময় বেশি দখল করতে চায়, তাই না? তাই দেখো এখানে যদি তুমি খেয়াল করো, দেখো ডোমিনেন্ট সিগন্যালের প্রবাবিলিটি তুমি যদি তাকাও এইদিকে 8/1 আর নন ডোমিনেন্ট সিগন্যালের প্রবাবিলিটি হলো 8/3, দেখতে পাচ্ছ? তাহলে নন ডোমিনেন্টেড সিগন্যাল মানে শেয়ার কি করে 3 হলো, আর ডোমিনেন্টেড সিগন্যালের ভাগ কি করে 1 হলো, তাই না? খেয়াল করছো এটা?
মানে 8 ভাগের 1 ভাগ পেয়েছে সে, আর 8 ভাগের 3 ভাগ যে নন ডমিনেন্ট, তাহলে যে ডমিনেন্ট করে সেই তো আসলে বেশি শেয়ার নেওয়ার কথা, তাই না? যে মনে করো যার এনার্জি বেশি, শক্তি বেশি, তাই না, তা সে তো বেশি নিয়ে যায় সবসময়। কিন্তু এখানে দেখো তুমি দেখা যাচ্ছে যে তার শেয়ারটা কম, রাইট? এটা দেখে বোঝা যায় যে আসলে সেটা এখানে ভুল হয়েছে কোনো কিছু, রাইট? কিন্তু আসলে এটা আসলে ফর্মুলা না, ফর্মুলায় আসলে যে তুমি নন ডমিনেন্ট সিগন্যালটা সবসময় রং রেজাল্ট দেয়, নন ডমিনেন্ট সিগন্যালটা রাইট সিগন্যাল দেয়, রাইট? এটা হলো ফর্মুলা, এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। কোনো আসলে নাই, ওরকম কোনো বুঝার তেমন কিছু নাই, শুধু তো বুঝার জন্য আমি এটা বললাম যে বুঝার, তুমি এরকম বইতেও কোথাও লেখা নাই, তবে আমি যেটা বুঝছি সেটা হলো যে ডমিনেন্ট সিগন্যালটা সবসময় বেশি থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে বেশি নাই। দেখো 8 ভাগের 1 ভাগ পেয়েছে সে, আর নন ডমিনেন্টটা 3 ভাগ পেয়েছে, আর ও পেয়েছে 1 ভাগ, সেটা তো হতে পারে না, ডমিনেন্ট সিগন্যালটাই বেশি পাওয়ার কথা ছিল। অতএব এইটা যে রেজাল্টটা আসছে তাহলে এটা নিশ্চয়ই ভুল আছে। তাহলে আমরা এটাকে বাদ দিয়ে আমরা এটা যদি বাদ দিই, তাহলে আমরা 1 এর প্রবাবিলিটি যদি এটা ধরি 3/8, তাহলে আমরা 0 প্রবাবিলিটি তো এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো। 1 মাইনাস করে দিলে স্যার 0 প্রবাবিলিটি পেয়ে যাবে। 1 পেয়ে যাবো না আমরা? জি স্যার। 1 মাইনাস এই 3/8 বের যদি মাইনাস করি তাহলে 5/8 হবে, এন্ড যেটা হবে প্রবাবিলিটি অফ 0। তাহলে দেখো প্রবাবিলিটি অফ 0 প্রবাবিলিটি কিন্তু এখন বেশি হয়ে যায় ডমিনেন্ট সিগন্যালের। তো এখানে আমি লিখেছি এই যে দেখো 1/8 1 হয় না, তাহলে এটা 1 হতে হবে মাস্ট। তাহলে আমরা এই সমস্ত কিছু করে পরে আমরা বের করলাম, দেখো প্রবাবিলিটি, এই যে প্রবাবিলিটি অফ 1, তাহলে আমাদের রাইট ইনটু 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ 1 নিয়েছি, তাহলে এই দুটো করলে কত হয়, প্রবাবিলিটি অফ 1 আর এটা হলো 0। দেখো রাইট সাইডে প্রবাবিলিটি অফ 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ 1 মানে কি, এটা মানে প্রবাবিলিটি অফ 0 না? তাহলে 1 দেখো 3/8 ইনটু 5/8, তাহলে এই যে দেখো 5/8টা হলো 0 প্রবাবিলিটি, যেটা ডমিনেন্ট সিগন্যাল ছিল। দেখো এখানে কিন্তু বেশি হয়েছে, 8 ভাগের 5 ভাগ সে পেয়েছে, তার মানে এটাই আসলে ডমিনেন্ট সিগন্যাল। তাহলে এটা হলো ডমিনেন্ট সিগন্যালের প্রবাবিলিটি, তাহলে এখানে আমরা 5/8 পেয়ে গেলাম। তাহলে এখন আমরা টোটাল এখন মাল্টিপ্লাই করে আমরা 15/64, এটা হলো প্রবাবিলিটি অ্যাট পয়েন্ট এস। এখন বলো, কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে ফিগারে যদি এন গেটের জায়গায় আমার অর গেট থাকতো, তাহলে এস পয়েন্টে স্যার কিরকম পরিবর্তনটা আসতো স্যার? হ্যাঁ তুমি বলো, তুমি পারবে। এস পয়েন্টে হলে আমরা এই যে 1 এরটা ধরতাম রং, আর 0টা ধরতাম রাইট। আচ্ছা এইখানে না স্যার, ওই যে স্যার এস পয়েন্টে যে প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেশনটা স্যার, এখানে তো স্যার নরমালি আমরা গুণ করে দিছি, অর গেটের ক্ষেত্রে কি স্যার আমি গুণ করে দিতাম স্যার? হ্যাঁ সবসময় তো গুণ করেই বের করেছি। দেখো অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর, হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর বের করার সময় আমাদের সবসময় তো গুণই করতে হবে। জি স্যার, না তুমি হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর হলো 0 প্রবাবিলিটি কত আর 1 এর প্রবাবিলিটি কত, এই দুটো বের করে আমরা গুণ করে দেবো। আমরা সেটাই করেছি, 1 এর প্রবাবিলিটিটা আমরা ধরেছি এটা রাইট, আর 0 এর প্রবাবিলিটিটা রং। তাহলে এই যে 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ 1 বের করলাম, এটাই যে এই যে দেখো সেকেন্ড কার্লি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা, এটাই তো আসলে 0 প্রবাবিলিটি। জি স্যার, জি স্যার, এটা 0 প্রবাবিলিটি, আর বাদিকেটা হলো 1 এর প্রবাবিলিটি। তাহলে এটা গুণ করলে তো আমাদের এটা টোটাল অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। দেখো তারপরে আরেকটু সামনে গেলে দেখো ওই সার্কিটেরই আমরা একটু সামনের দিকে গেলে কি হবে, আমরা ওয়াই পয়েন্টে দেখো, আবার গো ব্যাক টু দ্য ওয়াই পয়েন্টে দেখো, এখন আমাদের এস পয়েন্টের প্রবাবিলিটি পেয়ে গেছি, আমরা উপরে আর পয়েন্টের প্রবাবিলিটিও বের করেছি এর আগে ওই যে ইনভার্টারের থেকে, তাই না? এখন যদি আমরা আর এস পয়েন্টের প্রবাবিলিটি দুটাই বের করে ফেলি, তাহলে এখন আমরা ওয়াই পয়েন্টের প্রবাবিলিটি বের করবো কি করে? ওয়াই পয়েন্টের প্রবাবিলিটি বের করবো আমরা এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করে। দেখো আর পয়েন্টে 0 প্রবাবিলিটি হলো 1/4, আর এস পয়েন্টে 0 প্রবাবিলিটি কত? 5/8। দেখতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার। একদম উপর দিকে ফিগারে পেজ নাম্বার 1 এর উপরে রেড কালার দিয়ে দেখো, তাহলে 0 প্রবাবিলিটি 1/4 হচ্ছে আর এর অ্যাট পয়েন্ট আর, আর নিচে এস পয়েন্টে নিচের ব্রাঞ্চে হলো 5/8 0 প্রবাবিলিটি। তাহলে এখন তাহলে ওয়াই পয়েন্টে 0 প্রবাবিলিটি হবে এই 1/4 আর 5/8 মাল্টিপ্লাই করলে, আর 1 এর প্রবাবিলিটি হবে এই আর পয়েন্টে 3/8 আছে
3/4 আছে আর 3/4 আছে হলো আর পয়েন্টে 1 এর প্রবাবিলিটি আর এস পয়েন্টে 1 এর প্রবাবিলিটি আছে 3/8। এই দুটো গুণ করলে 9/32 হবে 1 এর প্রবাবিলিটি আর 0 এর প্রবাবিলিটি হবে 1/4 ইন্টু 5/8 তাহলে 5/32। বুঝছো সবাই? তাহলে এইটাই আমরা বের করেছি। দেখো এখানে আবার যোগ করে স্যার দেখতে হবে না যে 1 আসে কিনা প্রবাবিলিটি, এটা চেক করতে হবে না স্যার? হ্যাঁ সেটা করবো, আগে আমরা এই দুটো গুণ করে দেখলাম যে কত কত আসে, তাই না? এই যে দেখো এখানে লিখেছি আমরা প্রবাবিলিটি, দেখো ওয়াই পয়েন্টে দেখো আমরা এটা আলফা লিখে ফেলেছি, এখানে ভুল হচ্ছে আসলে। আমি এখানে ভুল আচ্ছা আমি এটা ক্লাস নোটটা আবার চেঞ্জ করব, এখানে আলফা 0 হবে না, এটা প্রবাবিলিটি অফ 0 হবে, P0 at R ইন্টু P0 at S, রাইট? বুঝতে পেরেছো? এটা ভুল লেখা আছে কিন্তু এটা হলো প্রবাবিলিটি, এটা হলো আলফা না, এটা হলো P, প্রবাবিলিটি অফ 0 at R ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ 0 at S। তাহলে আমরা 1/4 ইন্টু 5/8 করে 5/32 পেলাম আর নিচেরটায় আমরা পাবো 3/4 ইন্টু 3/8 9/32। বুঝছো? এখান থেকে আমরা এক্সাম্পল আমরা ওই ক্যালকুলেশন না দেখে আমরা সরাসরি এখান থেকে দেখতে পাই, রাইট? ফিগারে দেখতে পাচ্ছ 1/4 আর 3/8 গুণ করবো, তাহলে 0 বলো স্যার। আবার আই এম ইঞ্জিনিয়ার স্যার, এটাকে স্যার সরাই দেন স্যার, মিউট করে দেন, এটা আমার তো চিনি না। আমি কি ডিস্টার্ব করছি নাকি? আজব তো, বোকা নাকি? I am ID start. স্যার দীপ মার্সাবা ওই ID তো দেখতে পাচ্ছি না, চলে গেছে আবার। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ না লিঙ্ক দেয়, এরকম লিঙ্ক দিয়ে এরকম আবল তাবল ছেলে ফেলে ঢুকায়। No, this is why they are doing, they have nothing to do at home. ক্লাসের ভিতরে ডিস্টার্ব চলে গেছে স্যার, বাদ দেন আবার ঢুকতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে দেখো তাহলে তো ওরা পায় কি করে? তোমার লিঙ্ক তো তোমাদেরকে শুধু ইমেল করা হয়। ওকে এনিওয়ে দেখো তাহলে এইটা দেখো, আমরা অনেক সময় তাড়াতাড়ি শেষ করি। আমরা প্রবাবিলিটি এখান থেকে তো বের করতে পারছি, তাই না? যে দেখছো এস P0 আর আর এস পয়েন্টে দুটা 0 এর প্রবাবিলিটি মাল্টিপ্লাই করলাম আর 1 এর প্রবাবিলিটি মাল্টিপ্লাই করে আমরা পেলাম হলো 5/32 না কত পেলাম আমরা 0 প্রবাবিলিটি পেলাম 5/32 আর 9/32 এই দুটো পেলাম। তো এখন দেখো এই দুটার ভিতরে এখন দেখো এখানে একটা ট্রিক আছে, ট্রিক্স হলো দেখো এখানে কি গেট, এখানে দেখো নর গেট, কিন্তু এটা তাই না? এটা কিন্তু নর গেট। তো নর গেটটাকে তুমি কি করবে? তুমি নর গেটটাকে আমরা ভেঙে ফেলতে পারি, তাই না? নর গেটটাকে যদি আমরা ভেঙে ফেলি তাহলে এটা কি গেট হবে? অর গেটটার ইনভার্টার হবে না একটা? জি স্যার, জি স্যার। দেখো এখানেও আমরা প্রবাবিলিটি দেখো 9/32 আর হলো কত আর 5/32, এই দুটাকে যোগ করলে আমাদের 1 হয় না, ইজ নট 14/32 ইজ নট 1। তার মানে এখানে একটা রং আছে। এখন এটা কোনটা রং এটা বুঝবো কি করে? এইটা রং বুঝবো হলো আমাদের এখানে আছে আমাদের নর গেট। নর গেটটা যদি হয় তাহলে এটা আসলে অর গেট প্লাস ইনভার্টার, তাই না? তাহলে বলো তো অর গেট, বলো স্যার। অর গেটে যদি 1 ডমিনেন্ট হয় তাহলে নর গেটে আমরা একবারে সরাসরি 0 নর ডমিনেন্ট ধরে করতে পারি না? হ্যাঁ রাইট, সেটা ধরতে হবে, 0 ডমিনেন্ট করে ধরতে হবে। তাহলে 0টা রং হবে এখানে, তাই করেছি দেখো, এই যে 0টা আমি ক্রস দিয়ে দিয়েছি দেখো, তাই না? 0টা ক্রস দিয়েছি আর 1 এরটা রেখেছি 9/32 রেখেছি আমি, তার মানে 1 এরটা রাইট। তারপরে আমরা এই 0টা বের করবো 1 - 9/32 দিয়ে, তাই দেখো তাই করেছি এখানে। এই যে দেখো 9/32 রেখেছি 1 এর প্রবাবিলিটি আর 0টা দেখো 1 - 9/32 দিয়ে 0 এর প্রবাবিলিটি বের করে সেখানে আমরা মাল্টিপ্লাই করে বের করেছি টোটাল আলফা।
স্যার এই জিনিসটা আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, ওই যে ও বুঝতে পেরেছে কুইক, যে আমরা দেখো এখানে আমরা আগের বার বললাম অভিজিৎ কি আমাদের ক্লাসে নাকি? না স্যার ঢুকেন না স্যার। জি স্যার অভিজিৎ জি আমাদের। স্যার আমাদের বি সেকশন। আচ্ছা ওকে, দেখো ও আমরা এটা বলছিলাম যে আমরা এইমাত্র যে ক্যালকুলেশনটা করলাম, জিরোর প্রবাবিলিটি আর ওয়ানের প্রবাবিলিটি যখন বের করলাম তখন আমরা দেখলাম জিরোর প্রবাবিলিটি 5/32 আর ওয়ানের প্রবাবিলিটি 9/32। এখন কোনটা রাইট আমরা নিব আর একটা আমরা ক্রস করে দিব। তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ওয়ার গেট, তো ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে আমরা ওই ডোমিনেন্ট সিগন্যালটা আমরা বাদ দেবো, তাই বলেছিলাম না? এর আগে তো আমরা এর আগের এক্সাম্পলে আমরা দেখলাম যে ডোমিনেন্ট সিগন্যাল যেটা সেটা আমরা বাদ দেবো। তাহলে সেই হিসাবে আমাদের বাদ যাওয়ার কথা হলো ওয়ানের ভ্যালুটা, তাই না? ওয়ানের ভ্যালুটা বাদ যাওয়ার কথা না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু দেখো যেহেতু এখানে ওই ওয়ারের সামনে আবার একটা ইনভার্টার দেওয়া আছে, ওই ওয়ানটাই তো ওয়ারের সামনে গেলে আবার জিরো হয়ে যাবে, ইনভার্টারের পরে গেলে জিরো হয়ে যাবে না ওইটা? জি স্যার। সেই জন্য আমাদের এইটা ওয়ানটা না দিয়ে আসলে জিরোটা বাদ দিতে হবে এখানে, বুঝছো? এর আগে যে বোঝানি বললে। বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, যদি না বোঝো তাহলে আমি আর একটু করতে পারি, আমি ওইটাকে ভেঙে ফেলতে পারি, ভেঙে ওই আউটপুটটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। একটা ওয়ারের মাথায়, ওয়ারের সামনে গিয়ে একটা প্রবাবিলিটি বের করব, তারপর আবার ইনভার্টারের মাথায় গিয়ে ওই প্রবাবিলিটিটা উল্টাই দেব, সেভাবেও করা যায়। তুমি যে নর গেট আর ন্যান্ড গেট যদি থাকে তাহলে তুমি ওইটাকে ইনভার্টারকে সেপারেট করে ফেলতে পারো, সেপারেট করে ফেলে তাহলে একই নিয়মে করলে রাইট অ্যান্সার আসবে। তাহলে দিস ইজ দ্য টেকনিক, রাইট? তাহলে দেখো এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবো। জাস্ট আমি এত কিছু লিখেছি কিন্তু আসলে আমি দেখো এখানেই ক্যালকুলেশন, শুধু ওই ফিগারের উপরেই ক্যালকুলেশন করে ফেলানো সম্ভব। যখন এখানে দেখো এখানে ক্যালকুলেশন করেছি, এখানেই করে সবই করে ফেলানো সম্ভব। স্যার তাহলে তো আমরা নন ডমিনেন্ট গুলো ক্যালকুলেট করে 1 করে মাইনাস করলেই তো হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমার তো হ্যাঁ রাইট, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, নন ডমিনেন্ট গুলি করে 1 মাইনাস করে করলেই হয়ে যায়, এবং তোমার আর কোনো কিছু দরকার নাই, এবং উইদিন 5 মিনিটসের ভিতরে তুমি এর আলফা বের করে ফেলতে পারবে। ওকে স্যার, ওকে রাইট? সো দিস ইজ দ্য টেকনিক। দেখো আমরা তাহলে, বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তুমি যদি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকবে পরীক্ষায় সেগুলি যে করার জন্য আমাদের এই আলফাটাই আসলে কমপ্লিকেটেড, এটা আলফা বের করা। দেখুন আমি এক্সাম্পল দেখাই একটা, আমি এই ক্লাস নোটটা তোমরা ডাউনলোড করো না, আমি নতুন করে আবার কয়েক জায়গায় ভুল হয়েছে আমি কারেকশন করে আবার আপলোড করব। দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এখানে। ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম করতে গেলে তোমাদের কি ফেস করতে হবে দেখো, এখানে বলা আছে an IC contains a 200 2-input NAND gate. The IC is operating with 1 volt supply and at 1 gigahertz frequency. The IC was fabricated at 32 nanometer technology and its transistor width is 100 nanometers. Has a total capacitance of 0.2 femtofarad. Calculate the total power dissipated in the IC. রাইট? এরকম প্রবলেম যদি থাকে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? পাওয়ার ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো পাওয়ার ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা তো আমরা অলরেডি আগেই দেখে ফেলেছি, তাই না? অলরেডি আগের দিন মানে দেখে আগের ক্লাসে ফর্মুলাটা ছিল আলফা, ফ্রিকোয়েন্সি, সি অ্যান্ড ভিডিডি স্কোয়ার। এগুলির মাল্টিপ্লিকেশন আলফা ইন্টু এফ এস ইন্টু সি ইন্টু ভিডিডি স্কোয়ার। তাহলে দেখো এখানে এই প্রবলেমে কি দেওয়া আছে? এই প্রবলেমে দেওয়া আছে আলফার ভ্যালু দেখো দেওয়া নাই, ফ্রিকোয়েন্সি দেখো দেওয়া আছে। 2 ইনপুট NAND গেট থেকে আমরা বের করতে পারি। হ্যাঁ, আলফা যদি যখন বলা আছে তখন তোমাকে মনে করতে হবে তোমাকে 2 ইনপুট NAND গেট লাগবে। তাহলে তখন 2 ইনপুট NAND গেটের থেকে তুমি আমরা যে 2 ইনপুট NAND গেটের যে আলফা সেটা তোমাকে বের করতে হবে, অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর। তাই এখানে 2 ইনপুট না দিয়ে 4 ইনপুট থাকতে পারে, 3 ইনপুট থাকতে পারে, বা একটা সার্কিট দেওয়া থাকতে পারে, যে সার্কিটটা আমরা এখন দেখলাম অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টরটা বের করে আনতে হবে।
আসলো? There is something wrong. Okay, anyway, এটা কি জানি হয়েছে বোধহয়, কাজ করছে না। সরি, ক্লাস নোটটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে দেখো, টু ইনপুট অ্যান্ড গেট, টু ইনপুট ন্যান্ড গেট না থেকে অন্য যে কোনো কিছু থাকুক না কেন, তুমি সরাসরি কি করবে, ওখান থেকে আলফা বের করবে। আর দেখো ফ্রিকোয়েন্সি এখানে দেওয়া আছে, কি বলা আছে, ফ্রিকোয়েন্সি নর্মালি দেওয়া থাকে যে 1 GHz ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে। তারপরে ভিডিডি দেওয়া আছে, সাপ্লাই ভোল্টেজ 1 ভোল্ট, এটা দেওয়া আছে। আর লাগবে তোমার কি লাগবে, ক্যাপাসিটেন্স লাগবে, তাই না? ক্যাপাসিটেন্স দেখো এখানে ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া থাকে, অনেক সময় না থাকলে তোমাকে বের করতে হবে। এখানে দেখো দেওয়া আছে টোটাল ক্যাপাসিটেন্স অফ 0.2 ফেমটোফ্যারাড, ক্যাপাসিটেন্সটা দেওয়া আছে, তাই না? টোটাল ক্যাপাসিটেন্স এখানে দেওয়া আছে। তাহলে তুমি এখন এগুলি ভ্যালু বের করে বসাই দিলে হয়ে যাবে। আলফা ইজ ইকুয়াল টু 3/16, আমরা ওই বের করেছিলাম একটু আগে, ওই যে এই কি ক্লাস নোটের প্রথম দিকে আগের ক্লাসে দেখেছিলাম, 3/16 হবে। ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া আছে 0.2 ফেমটোফ্যারাড। সবগুলিকেই তোমাকে নর্মাল ইউনিটে আনতে হবে, তাহলে পাওয়ারের ইউনিট হবে ওয়াট, আদারওয়াইজ মিসম্যাচ হয়ে যাবে। এটা ফেমটোফ্যারাড আছে, তাহলে 0.2 × 10⁻⁻15, রাইট? ফেমটোফ্যারাডকে আমরা ফ্যারাডে কনভার্ট করলাম। ভিডিডি কে 1 ভোল্টই আছে, এটা গিগাহার্টজকে তোমাকে হার্টজে আনতে হবে, তাহলে এটা হলো হার্টজ, হার্টজে আনতে হবে। This is not upper side. Okay, subscript. এটাকে হার্টজে আনতে হবে। আর কি দেওয়া আছে, আর সবই দেওয়া আছে। তো আর হচ্ছে 200 পুরো আছে, মানে 200টা। তাহলে এখানে তোমাকে পাওয়ার ক্যালকুলেশন এগুলিতে এগুলি যদি মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে তুমি একটা ন্যান্ড গেটের পাওয়ার পাবে। তাহলে 200টা আছে, এখানে 200 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে, এখানে 200 ইন্টু দিলেই পাওয়ার বেড়ে যাবে। So this is the power calculation. So that is simple. এখন যদি মনে করো তোমার, দেখো এই যে অনেক কিছু দেওয়া থাকে কিন্তু, এই যে 32 ন্যানোমিটার টেকনোলজি, তারপরে ট্রানজিস্টর উইডথ, এরকম অনেক কিছু দেওয়া থাকে কিন্তু প্রবলেমের ভিতরে। তো এটা দেওয়া থাকে আসলে কনফিউশন করার জন্য, অথবা সামটাইম তোমাকে বের করতে হয়। মনে করো তোমাকে যদি বলা থাকে যে, মনে করো এরকম বলা থাকলো যে তোমার ক্যাপাসিটেন্স আছে 0.02 ফেমটোফ্যারাড পার ন্যানোমিটার, এরকম যদি দেওয়া থাকে, বুঝছো? এটা এরকম যদি দেওয়া থাকে, তখন তোমাকে বুঝতে হবে এটাকে এই যে উইডথ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এই যে 100 ন্যানোমিটার আছে না লেখা, তাহলে এইটাকে তোমাকে 100 ন্যানোমিটার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তখন তোমার টোটাল ক্যাপাসিটেন্সটা হবে, রাইট? তাহলে এই ক্যাপাসিটেন্স বের করার সিস্টেমটা একটা জিনিস, আর হলো আলফা বের করা, বাকিগুলি সব ইজি, রাইট? আলফা বের করাটা ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ক্যাপাসিটেন্স বের করাটা, রাইট? এই দুটো জিনিস বের করতে ভালো করে রাইট বের করতে পারলেই তোমার অ্যান্সার, আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। রাইট, দিস ইজ টু আর ইম্পর্টেন্ট। বুঝছো? তাহলে এনি কোশ্চেন বলো এখন। Any question so far? Recording stop.